بھی رہا ہوں, میں اغوا بھی ہوا ہوں, آپ ہمیں ڈراتے ہیں. تم ہمیں جیلوں کے دھمکیاں دیتے ہو, ڈالو جیلوں میں, جس مرضی کو ڈالنا ڈالو. جس دن آپ کو جیل میں جانا پڑا آپ نے رونا ہے, اور آپ کے آنسو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا. پھر ابھی دیکھنا تماشا کیا لگتا ہے تمہارے ساتھ. آپ کو بڑی تعظیم کا خیال آتا ہے قائد اعظم کی, آپ کو یہ تعظیم نہیں ہے, اپنی ماں بہنوں کی تعظیم نہیں ہے آپ کے نزدیک, ان کی عزت, کوئی عزت نہیں ہے آپ کے نزدیک. انہوں 2 پیسے کا کام نہیں کیا 2.5 سال میں, اور یہ کہتے ہیں جی ہمیں انتقام لیں گے, منہ پہ ہاتھ پھیر پھیر کے کہتے ہیں. پھر کہتے ہیں جی یہ نیب تو اپنی پہ پھر وہ رک جاتے ہیں. واہ واہ یار, یہ کام کبھی آج تک کسی وزیر اعظم نے کیا ہے؟ تو آپ کو مسلط کر دیا نا یار, داؤ لگ گیا نا, اب اس کو سنبھالو تو صحیح. وہ اپنی باتیں بھول پتہ نہیں کیوں جاؤ, کیس مار جاتے ہیں, چپ کر جاتے ہیں, ان کو یاد کراؤ تو بات ہی نہیں کرتے, ادھر دیکھتے ہی نہیں ہے. کیپٹن صفدر کو جیل میں ڈالا ناحق. آپ کو جیل میں ڈالا تھا ہم نے؟ نہیں ڈالا تھا نا. پی ٹی وی پہ قبضہ کیا ہم نے, جیل میں ڈالا تھا آپ کو. اگر آپ اتنے ہی اچھے ہیں تو بھائی چلو, ہم نے نہیں ڈالا تھا, آپ ڈالتے ہیں, کیونکہ آپ ہمیں تو ڈال ہی رہے ہیں نا. نہ آپ سے نہ کچھ ہوتا ہے, نہ آپ کو کچھ آتا ہے کرنا, نہ آپ نے کچھ کیا ہے 2.25 سال میں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں, ایک واقعہ ہوا جناب والا واقعہ یہ ہوا. دیکھیں میرے نزدیک کیپٹن صفدر کو جیل میں ڈالنا کوئی بہت بڑی بات اس لیے نہیں ہے کہ ہماری پارٹی اور اپوزیشن کا کون سا ایسا آدمی ہے جسے جیل میں نہیں ڈالا گیا, اور یہ نہیں ہے کہ ویسے ہی اچانک کہا گیا کہ ہم جیل میں ڈالیں گے, ہم نہیں چھوڑیں گے. اور یہ جو کراچی کا واقعہ ہوا ہے, اس سے ایک دن پہلے جو پرائم منسٹر صاحب ہیں, انہوں نے اپنے منہ پہ ہاتھ پھیر کے کہا نا کہ میں نہیں چھوڑوں گا. اب جب سب سے بڑا چیف ایگزیکٹو یہ بات کرے گا تو پھر کچھ نہ کچھ ہلا گلا تو ہونا ہی ہے نا. تو وہ ہو گیا, کر کے دکھا دیا. انہوں نے کہا جناب والا آپ نے حکم فرمایا, ہم نے عمل کر دیا. لیکن یہ حکم فرمانے والوں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے, اور جب آپ غلط فیصلے بار بار کرتے ہیں تو پھر ڈیوائن جسٹس بھی شروع ہو جاتا ہے. مجھے نہیں معلوم کہ ان کو اندازہ ہے یا نہیں کہ وہاں پہ کیا ہوا ہے اور ابھی کیا ہو رہا ہے, اور یہ ملک کتنے خطرات کا شکار ہو چکا ہے, یہ انہیں اندازہ نہیں ہے. ابھی ہو جائے گا اور کچھ چند دنوں میں. کیپٹن صفدر کو جیل میں ڈالا ناحق, اور اگر انہیں ڈالا ہے تو ان کے بہت سارے لوگوں کو جیل میں ہونا چاہیے. مطلب کہ ان کو ساری تعظیم یاد آ گئی ہے, جو اپنی باتیں بھول پتہ نہیں کیوں جاؤ, کیس مار جاتے ہیں, چپ کر جاتے ہیں, ان کو یاد کراؤ تو بات ہی نہیں کرتے, ادھر دیکھتے ہی نہیں ہیں. کیا نہیں کیا آپ نے اس ملک, کیا آپ نے اس پارلیمنٹ پہ حملہ نہیں کیا جہاں پہ ہم کھڑے تقریر کر رہے ہیں؟ آپ کو جیل میں ڈالا تھا ہم نے؟ نہیں ڈالا تھا نا. پی ٹی وی پہ قبضہ کیا ہم نے, جیل میں ڈالا تھا آپ کو. ساری فلمیں موجود ہیں, ہر چیز. اگر آپ اتنے ہی اچھے ہیں تو بھائی چلو, ہم نے نہیں ڈالا تھا, آپ ڈالتے ہیں, کیونکہ آپ ہمیں تو ڈال ہی رہے ہیں نا. آپ کا لیکن انتقام کی آگ جو ہے وہ ٹھنڈی نہیں ہو پا رہی. اس لیے ٹھنڈی نہیں ہو پا رہی کہ اگر آپ انتقام لیں گے تو باقی تو کچھ کر ہی نہیں سکتے. نہ آپ سے نہ کچھ ہوتا ہے, نہ آپ کو کچھ آتا ہے کرنا, نہ آپ نے کچھ کیا ہے 2.25 سال میں, اور نہ آپ کے اندر وہ صلاحیت ہے. سپریم کورٹ میں جو بھی ہوا تھا, تو وہ اس پہ مقدمے چلے تھے, اس پہ سزائیں ہوئی تھی, اس پہ 1 سال جیل کاٹی تھی لوگوں نے. یہ آپ کو نہیں پتا؟ نہیں, میں بتا رہا ہوں, اس پہ تو باقاعدہ مقدمے چلے تھے, اور ان میں سے کچھ لوگ آپ کی پارٹی میں بھی ہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. مجھے معلوم ہے کس کس کو سزا ہوئی تھی. دوسری بات سر جو اہم ترین ہے میرے نزدیک, 2 باتیں اور. ایک کیپٹن صفدر کی گرفتار کیا, باہر آ گیا, پتہ نہیں کتنے لوگ ابھی اندر ہیں. شہباز شریف جیل میں ہے, حمزہ شہباز 1.5 سال ہو گیا ہے جیل میں ہے. نواز شریف کو جیل میں ڈالا, مریم کو 2 دفعہ جیل میں ڈالا, خاقان عباسی کو جیل میں ڈالا, سعد رفیق کو جیل میں ڈالا, احسن اقبال کو, سلمان کو, جو بیوروکریٹ تھے ان کے ساتھ, ان تک کو نہیں چھوڑا آپ نے. ابھی بھی جیل کاٹ رہے ہیں. 1 روپے کی کرپشن آپ ثابت نہیں کر سکے تو ڈالتے رہے جیل میں. ہم تو عادی مجرم ہیں بھائی اس معاملے میں, جیلوں میں. میں نے 8 جیلیں صرف عمران خان کے جو پرانے باس ہیں نا, پرویز مشرف, ان کے دور میں 8 جیلیں کاٹی ہیں. تشدد بھی ہوا ہے میرے پہ, میں سولیٹری میں بھی رہا ہوں, میں اغوا بھی ہوا ہوں. آپ ہمیں ڈراتے ہیں. کیا شیخ ملے گا تجھے گل فشانی کر کے, اور کیا پائے گا تو توہین جوانی کر کے, اور تو ڈراتا ہے انہیں آتش دوزخ سے جو آگ کو پی جاتے ہیں پانی کر کے. تم ہمیں جیلوں کے دھمکیاں دیتے ہو, ڈالو جیلوں میں, جس مرضی کو ڈالنا ڈالو. لیکن مجھے آپ کے آنسو ابھی سے نظر آ رہے ہیں. جس دن آپ کو جیل میں جانا پڑا آپ نے رونا ہے, اور آپ کے آنسو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا. پھر ہم میں صحیح ہوگا, میں ہوں گا انشاءاللہ. مار کھائے ہوئے لوگ کبھی کسی کو تکلیف نہیں دیتے, ان کا کام ہی آنسو پوچھنا ہے. وہ آنسو نکالتے نہیں ہیں. یہ سارے آنسو پوچھنے والے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے. ابھی دیکھنا تماشا کیا لگتا ہے تمہارے ساتھ.
तुम्हें अंदाजा ही नहीं है हो क्या रहा है इस मुल्क में। दूसरी बात जनाबे वाला, ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ है जनाबे चेयरमैन कि मरियम नवाज, मैं कहता हूँ मरियम, सब औरतें मरियम है हमारे नजदीक, यहाँ पे भी जो बैठी हुई हैं और जो दीगर हैं, गरीब है या अमीर है, वो अपने खाविंद के साथ हों कमरे में, होटल के राइट्स रिजर्व हों। आप होटल में नहीं दाखिल हो सकते बगैर पूछे, चाहे जाए कि आप होटल में भी दाखिल हो रहे हैं, उन राइट्स को तोड़ रहे हैं जो इस मुल्क का कानून है, जो इस मुल्क का आइन है। आपको बड़ी ताजीम का ख्याल आता है कायदे आजम की, मज़ार का, आपको ये ताजीम नहीं है, अपनी माँ बहनों की ताजीम नहीं है आपके नजदीक, उनकी इज्जत, कोई इज्जत नहीं है आपके नजदीक। वो दरवाजा तोड़ते हैं, अंदर घुसते हैं, गिरफ्तारी करते हैं। ये पाकिस्तान की तारीख में कभी हुआ? बड़े बड़े डिक्टेटर आए, बड़े बड़े लोग आए, लेकिन ये जो है ना तुर्रा इम्तियाज इन्हीं लोगों का, इन लोगों ने ये काम किया। और ये बात साबित होगी और हो चुकी है कुछ हलकों में कि ये इस्लामाबाद से ऑर्डर गए। मैं ये कहना चाहता हूं सर, इस सैफ साहब च्युइंगम न चबाएं, जाएं बाहर फेंकें। जनाबे चेयरमैन, इस वाक़े की जितनी भी मजम्मत की जाए और इस पर जितना बड़ा एक्शन लिया जाए वो होना चाहिए। इज्जतें सबकी साझी होती हैं। दरवाजे अगर तोड़ने की लोगों को आदत पड़ गई तो उन दरवाजों के अंदर के मकीन जो है ना वो तब्दील होते रहते हैं, समझ गए। दरवाजे न तोड़ेंगे, लोगों के घरों के, लोगों की प्राइवेसियों को इस तरह से ख़त्म न करें। ये पाकिस्तान की तारीख में कभी हुआ नहीं है। ये बड़ा तकलीफ दे है हमारे लिए और हम ये बात नहीं भुला सकते कभी। फिर 18th अमेंडमेंट हो चुकी है ना मेरे चेयरमैन। आप जनाब आईजी से बड़ा कौन, 22 ग्रेड का जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी का सबसे बड़ा ओहदेदार तो आईजी होता है ना। आईजी को आप अगवा कर लेते हैं। आईजी के अगवा का मुकदमा अभी तक नहीं बना और कैप्टन सफदर का खिलाफ मुकदमा बन गया। ये है मसला भाई। बात ये है कि आईजी ने तो कहा है ना मुझे अगवा किया है, उन्हें उनके साथ जिसने भी जो कुछ किया होगा वो आ जाएगा इन्वेस्टिगेशन में, लेकिन 22 ग्रेड का कोई बंदा नहीं होगा जिसने उनके साथ ये हरकत की है आईजी के साथ। और जब छोटे ग्रेड के लोग बड़े ग्रेड के लोगों को अगवा करना शुरू कर दें, गिरफ्तार करना शुरू कर दें, तो ये बगावत के जुमरे में आता है जनाबे वाला। ये म्यूटनी है अगर मैं इसको सही समझाऊं। और इसका कौन जिम्मेदार है? और आप तो कहते थे आप एक पेज पे हैं, बड़े फख्र से कहते थे, रोजाना राग अलापते थे। मैं आपसे कहता था कि मत ये कहा करो, इसलिए कि जब आप ये कहते हैं ना हम एक पेज पे हैं तो फिर आप अपनी कमजोरी को जाहिर करते हैं। फिर हमें लगता है कि आपकी टांगे जो है ना वो रेत की टांगे, कि ये अपनी टांगों पे ही नहीं है। मुझे एक बात आप बताइए जनाबे चेयरमैन के आर्मी चीफ जिसके भी कहने पे किया, खुद से किया, बिलावल भुट्टो जरदारी के कहने पे किया, एक इन्वेस्टिगेशन हो रही है ना। और किस बंदा, कौन बंदा इन्वेस्टिगेशन कर रहा है? जो इनके एक पेज पे, मेरा ख्याल है ये मोहसिन अजीज साहब प्लीज जी, ये वो इनके पेज पे है बार बार। मतलब कि वो कहते हैं अगर वो पेज पे है तो अगले दिन वुज़रा जो है सिंध पुलिस के खिलाफ बयानात कैसे दे रहे हैं? अभी तो इन्वेस्टिगेशन ही नहीं हुई। ठीक है, आप किस तरीके से, एक वजीर नहीं पता नहीं कितने वज़रा ने कि जी ये सिंध हुकूमत ने खुद कराया, ये बिलावल ने खुद कराया, ये इस्तीफे जो हैं ये सिंध हुकूमत का। भाई उसकी इन्वेस्टिगेशन वो शख्स करा रहा है जिसको आप कहते हैं वो एक पेज पे है, तो इसका मतलब है वो पेज फट चुका है ना। अगर वो पेज पे आप एक होते, वो पेज फटा ना होता जगह जगह से, तो आप अगले दिन उस के खिलाफ जिसके लिए आप कहते हैं कि हम एक पेज पे हैं, वो एक तहकीकात कर रहा है, आप उस तहकीकात का मजाक उड़ा रहे हैं। ये कौन सा तरीका है जनाबे चेयरमैन? अब बात ये है, मैंने जो शुरू में एक बात कही थी कि ये इतने डेंजरस हालात हो चुके हैं, इन्हें अंदाजा नहीं। KPK में भी उसका असर शुरू हो चुका है, इनके इल्म में होगा। और मैं आपको ये बात बताऊं, ये जो कुछ ये कर रहे हैं ना इस वक्त, क्या ये इनका काम है? क्या इन्होंने सबको नौकरियां दे दी हैं? क्या सबको मकान बना के दे दिए? क्या सब्जियां सस्ती हो गई हैं? क्या आटा चीनी सब्जी सब कुछ हो चुका है? क्या प्रोजेक्ट शुरू हो चुके हैं? मैं ये कहता हूं, देखें
इस हुकूमत का एक तबाही हो चुकी है, इन्हें अंदाजा नहीं है। इन्होंने 2 पैसे का काम नहीं किया 2.5 साल में, और ये कहते हैं जी हमें इंतकाम लेंगे, मुंह पे हाथ फेर फेर के कहते हैं, फिर कहते हैं जी ये नैब तो अपनी पे फिर वो रुक जाते हैं। वाह वाह वाह, मतलब यार ये काम कभी आज तक किसी वजीर आजम ने किया है? तो आपको मुसल्लत कर दिया ना यार, दाव लग गया ना, अब उसको संभालो तो सही, लेकिन आप उसको संभाल भी नहीं पा रहे। तो ये मैं आपको एक बात बताऊं, ये मैं खत्म करने लगा, ये मरियम का वाकया, ये कैप्टन सफदर का वाकया, ये सिंध के आईजी को अगवा करने का वाकया, ये गैर मामूली वाकयात हैं ये रियासत के लिए। और आग का एक असूल होता है जनाब चेयरमैन, आप 100 गज दूर आग लगाते हैं ना जब, और उसमें पानी नहीं डालते तो वो आग फैलना शुरू हो जाती है, और वो फैलते फैलते आपके घर तक पहुंच जाती है। जो आग लगाता है उसके घर पे पहुंचती है। वो है ना, जो आग लगाई थी तुमने उसको तो बुझाया अश्कों ने, और जो अश्कों ने भड़काई है उस आग को ठंडा कौन करे। तो बात ये है कि ये आग आपके घरों के करीब पहुंच रही है, आपको अंदाजा नहीं है। थैंक यू मुशर्रफ साहब। हमने तो बर्दाश्त कर लिया है, ठीक, हम तो बहुत दफा पहले भी झुलस चुके हैं जी, लेकिन आग सयाद के घर तक पहुंची, कितनी शोलों को हवा दी हमने, ये देखिएगा कुछ दिनों बाद। थैंक